Hi all. So in this video lecture we are going to study about the uh, pre-order. Okay, pre-order iterative algorithm. Pre-order iterative algorithm. Okay. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയ the same tree ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. We are using the same tree for this pre-order traversal. We know the trick method, how to find out this pre-order traversal of this particular tree. So next one is we can study about the iterative algorithm of pre-order. So let's begin. First, the algorithm, that means that there is a function of a pre-order. Okay, pre-order function ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും while 1. What is the meaning of while 1? Whether any nodes are present in our tree or not. If nodes are present in our tree, we are entering inside the while loop. So in that while loop, again another while loop is there, while p. That means we have to select one node in our tree. That means the root node in our tree. If there is any pointer, that means any node in the tree, that means while p. Okay, so currently my p is a. Okay, currently my p is a. So this is my p now. While p, okay, print and push p. Okay, while p, so this is the algorithm, see here. Okay, while p, we have to print and push that p. Okay, so this is our corresponding stack, print and push p. Okay, that means first we have to print that node because currently my p is a. I have to print the node, then that node I need to push in the stack. Okay, next, what is the p? We have to change our p equal to p left. That means current node p ഏതാണ് a. യുടെ ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ പോയിന്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നത്. So what is our p tends to left? p is now a. What is a യുടെ ലെഫ്റ്റ് ഏതാണ്? b ആണ്. So our new pointer will become what? Our new pointer will become this p. b as our new pointer. Then again we will iterate because the while loop ആയത് കാരണം again we will iterate. So while p, that means while b. Okay, while b, yes, there is a node, so we have to print that node. So I print b, and at the same time we have to push that node in the stack. Okay, so next one is p equal to p tends to left. What is now our p? Now our p is b. So what is the b's left child? That is d. So the current pointer now become d. Okay, so this pointer will change to d. So our new pointer is d. So again we will start doing the iteration, that means while loop. So print and push p. So what is our current node? Current node is d, right? So we will print the d and at the same time push inside the stack. Again p equal to p tends to left. What is p now? P is actually, so this is d, right? p is actually d. So what is the left child of d? There is no left child of d. That means it is null. So again I will iterate while null. No, the condition is not satisfied. So I will exit from this while loop and will start executing the next if loop. If is stack empty, whether the stack is empty or not. Is the stack is empty? No, the stack is not empty. So we will come do the break statement and come to the next one, that is p equal to pop. That means p equal to pop. That means we are popping the d from this stack. That means p equal to pop means p equal to now d. Okay, pop this. Then p, what is our new p? P will become, p tends to right. What is the right child of d? What is the right child of d? There is no right child of d actually. So actually now p is equal to
null. Now my stack becomes what? A and B only. Okay, stack contains A and B only. So P equal to P tends to right. What is our P right? That is null. Again we will start doing the same procedure. While 1, yes, definitely there are so many nodes inside the tree. So we will enter. So while P, what is P here? P is null. So we won't execute this particular iteration. We will exit. We will come to next coding part, that is if is empty stack, whether the empty is, that means we are checking whether the empty is, sorry, stack is empty or not. No, the stack is not empty. So we will execute this point, that is P equal to pop. So we will start to pop this B next. That means P equal to B. And now what is our P? P is equal to P tends to right. What is the right child of B? What is the right child of B? That is E. Okay, what is the right child of E? That is B. This is B. What is the right child? It is E. So now the pointer is E. Pointer is on E. Next, again we will start execute this while 1. Yes, come and execute while P. That means P is equal to while E. There is a node. So avade node ulladonde nammal endu cheyum? Print and push P. Already nammade node enganeyarunnu? Inganeyarunnu. Okay. Ini endu cheyum? Print and push P. What is P? E ആണ്. So ഇവിടെ ഞാൻ E നെ push ചെയ്തു, അതേസമയം തന്നെ പ്രിന്റും ചെയ്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? P equal to P tends to left. What is P? E ആണ്. Eയുടെ left എന്താണ്? Eയുടെ left H. So what is our new P? That is H. Okay. ഇനി എന്താണ്? Again come here. While H, yes, there is a node. Print and push P. That means H push ചെയ്യും, H ഇവിടെ print ചെയ്യും. Okay. Again. What is, again ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. P is equal to P ന്റെ ലെഫ്റ്റ്. What is P? That is H. H ന്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്? That is null. Again when I come to execute this part, while null, okay, പറ്റില്ല. So I will exit from this while loop and will start executing this code. That is if is empty stack. Our stack is not empty. So we will start execute this point, that is P is equal to pop. What is P? P is equal to H. That means I pop one element from the stack and set as P. Then P is equal to P tends to right. What is P? H. H in the right endana? Null aanu. So while 1, yes, there are nodes. While null, okay, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തില്ല. വൈൽ നള്ളായത് കാരണം നേരെ ഇവിടെ വന്നു P ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ പിയിൽ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറണ്ട് നോഡ് സ്റ്റാക്ക് എയും ഇയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. P ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഈനെ പോപ്പ് ചെയ്തു. ഈനെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അതായത് P ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇ ആണ്. പിയുടെ റൈറ്റ് ആരാണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയുടെ റൈറ്റ് ആരാണ്? ഇയുടെ റൈറ്റ് ആരുമില്ല, നള്ളാണ്. ഓക്കെ. സോ അഗെയിൻ പീനെ എന്താക്കി മാറ്റി? ഞാൻ നള്ളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം പിയുടെ റൈറ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ വരും. വൈൽ പി ഇല്ല, വൈൽ നള്ളാണ്. സോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി P ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ പോപ്പ് ചെയ്യും? ഇപ്പം എൻ്റെത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇയെ പോപ്പ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ആരാ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? എ ഉണ്ട്. P ഈക്വൽ ടു പോപ്പ്. എനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ P എന്ന് പറഞ്ഞ എ ആണ്. അടുത്ത എന്താക്കി മാറ്റും? P ഈക്വൽ ടു പിൻ്റെ റൈറ്റ്. അതായത് P ഈക്വൽ ടു എയിൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്? എയിൻ്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് ആരാണ്? എൻ്റെ റൈറ്റ് ചൈൽഡ് സി ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ നോഡ് P എന്ന് പറയുന്നത് ആരായി? സി ആയി. ഈ പറയുന്ന എനെ ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. പുതിയ നോഡ് ആരായി? സി ആയി. ഇനി നോക്ക്, വൈൽ 1 വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു. വൈൽ പി, വൈൽ സി ആണ്. പ്രിന്റ് ആൻഡ് പുഷ് പി. ഓക്കെ. പുതിയ സ്റ്റാക്ക് ഓൾറെഡി എംറ്റി ആണ്. എനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിന്റ് ആൻഡ് പുഷ് പി. അപ്പോൾ ആര് കയറും? സി കയറും. സീനെ ഞാൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അടുത്തത് P ഈക്വൽ ടു പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്? P എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരാണ്? സി. സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്? സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് എഫ് ആണ്. ഓക്കെ. വീണ്ടും വൈൽ എഫ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സ്റ്റാക്കിനകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. സ്റ്റാക്കിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനും പുഷ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആക്കണം. എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്? P എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എഫ് ആണ്. എഫിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്? എം ആണ്. സോ വൈൽ എം എന്ത് ചെയ്യണം? പുഷ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം?
എം എടുത്തു, അതുപോലെ എമ്മിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് വരും ഇവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ്. എമ്മിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്? നള്ളാണ്. സോ എന്ത് പറ്റും? ഇതിന് എക്സിറ്റ് ആവും. സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ? അല്ല, സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഞാൻ എമ്മിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു. എമ്മിൻ്റെ റൈറ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എമ്മിൻ്റെ റൈറ്റ് നള്ളാണ്. എമ്മിൻ്റെ റൈറ്റ് നള്ളും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. വൈൽ നള്ളായത് കാരണം എക്സിറ്റ് ആയി. ഇഫ് ഈ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ? അല്ല. അതായത് ഇവിടെ സി ഉണ്ട്, എഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ എന്തിനെ? എഫിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു. എഫിനെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി? എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പുതിയ പീനെ. എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്? കെ ആണ്. എഫിൻ്റെ റൈറ്റ് കെ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ പുതിയ ആളിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പം വൈൽ കെ ഓക്കെ ആണ്. പ്രിന്റ് ആൻഡ് പുഷ് കെ. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ കെനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്താണ്? സ്റ്റാക്ക് സി ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കെ ആക്കി. ഓക്കെ. ഇനി എന്താണ്? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്. പി ഇപ്പം എന്താണ്? കെ ആണ്. കെൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്? കെൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നള്ളാണ്. കെൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നള്ളായത് പുഷ് പി അല്ലേ? കെൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നള്ളായത് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി. ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ? സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പി പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് പോപ്പ് ചെയ്യും? കെ പോപ്പ് ചെയ്യും. കെൻ്റെ റൈറ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. കെൻ്റെ റൈറ്റ് നള്ളാണ്. അപ്പോൾ വൈൽ നള്ളായത് കാരണം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. നേരെ ഇവിടെ എറിഞ്ഞു. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം എന്താണ്? സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സീനെ പോപ്പ് ചെയ്തു. സീൻ്റെ റൈറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. സീൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്? സീൻ്റെ റൈറ്റ് ജി ആണ്. ഓക്കെ, വൈൽ ജി ഓക്കെ, പ്രിന്റ് ആൻഡ് പുഷ് ജി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സീനെ പോപ്പ് ചെയ്തല്ലോ. സീനെ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റാക്കിൽ എം ടി ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരുള്ളൂ? ആരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ജീനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ജീനെ അതേപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇത്. പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ്? ഓക്കെ, അടുത്തത് ജീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്. പി ഈക്വൽ ടു പി എന്താണ്? ഇപ്പം ജി ആണ്. ജീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നള്ളാണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയി. ഇത് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ? സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല, ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ജീനെ പോപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ജീൻ്റെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ജീൻ്റെ റൈറ്റ് ഏതാണ്? ജീൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ്റെ റൈറ്റ് നള്ളാണ്. അപ്പോൾ വൈൽ നൾ. ഓക്കെ, നള്ളായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് എന്തായി? എം ടി ആയി മാറി. വൈൽ നള്ളാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എം ടി ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇത് ഇത്രയാണ്. എ ബി ഡി ഇ എച്ച് സി. ഇത് കറക്റ്റ്. ഇതും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്ക്. നമ്മളിത് ട്രിക്ക് മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതും. അപ്പോൾ എ ബി ഡി ഇ എച്ച് സി എഫ് എം കെ ജി. ഓക്കെ, കിട്ടിയല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ iterative algorithm of pre-order traversal. Next we have to study about our post-order traversal. It is a little bit confusing one. Just നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഐട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളെന്താ നേരത്തെ പോലെ വൈൽ 1 വിളിച്ചു. ഇഫ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റർ ഓൾവേസ് പോയിന്റ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പോയിന്റർ റൂട്ട് നോഡിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, പീനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഇപ്പം എന്താണ്? പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് പി ഓക്കെ ഉണ്ട്, പുഷ് പി. അങ്ങനെയാണ് എനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പുതിയ പി എന്താക്കി മാറ്റണം? പീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. എയുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്? ബി ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓർഡറാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഓർഡറിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പോസ്റ്റ് ഓർഡർ അതായത് നോഡ് ലാസ്റ്റും ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ റൂട്ട് നോഡുകൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ട്രാവൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ വേണം നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ കുറേ ഇഫും എൽസും ലൂപ്പും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എ പുഷ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പീൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്? എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബി ആണ്. ഓക്കെ, പുതിയതായി ബി. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഇഫിൻ്റെ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ എൽസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന ഇഫിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം.
സോ ഇഫ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് കയറില്ലല്ലോ, നേരെ എക്സിറ്റ് ആകും, ഇവിടെ വരും, വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ വരും. സോ വൈൽ 1 വീണ്ടും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, പുഷ് പി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് പി, ഇപ്പോൾ പി എന്താണ്, ബി ആണ്, പുഷ്, ഇപ്പോൾ പി എന്താണ്, ബി ആണ്, പുഷ് പി, അപ്പോൾ എന്താണ്, പീനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി എന്താക്കി മാറ്റണം, പീനെ ബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. വി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് അവർ പോയിന്റർ, ന്യൂ പോയിന്റർ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ബീസ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ബി, ബിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് ഡി ആണ്. സോ ഡി ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ if condition is satisfied, so I won't enter in the else part. This complete else part will be discarded, and again we will start from the beginning. So if p, which is the b of p pointer, that is d, right? So we have to push that p. What is p now, d? So we are going to push the d here. In it എന്ത് ചെയ്യണം, p is equal to d ന്റെ ലെഫ്റ്റ്. What is d യുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്, d യുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്, null ആണ്. d യുടെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്, null ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽസ് പാർട്ട്, ഇഫ് പുഷ് പി ചെയ്തു, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താക്കി മാറ്റി, പിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് പി എന്താണ് ഇവിടെ, പി ഇപ്പം നമുക്ക് നള്ളെന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽസ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോവും, വീണ്ടും ഇവിടെ വരും ഇഫ് പി, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് നള്ളാണ് അല്ലേ. ഇഫ് നള്ളാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ്, ഇഫ് കണ്ടീഷൻ പോയി, അപ്പോൾ നേരെ എൽസ് പാർട്ടിനകത്തേക്ക് കയറും. ഇനിയാണ് ഈ പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി, ഇവിടെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, അല്ല. സോ ഇതല്ലാത്തത് കാരണം നേരെ എൽസ് പാർട്ടിൽ വരും. ഓക്കെ, എൽസ് പാർട്ടിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഇഫ് ടോപ്പ് ടെൻസ് ടു റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ. ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, ടോപ്പ് എന്താണ്, ഡി, ഡിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണെങ്കിൽ, ഡിയുടെ റൈറ്റ് എന്താണ്, ഓക്കെ നള്ളാണ്. ഡിയുടെ റൈറ്റ് നള്ളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റാക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി, എ ബി ഡി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്തു. ഡിയുടെ ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് നള്ളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഡിയുടെ റൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണ്. ഡിയുടെ റൈറ്റ് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചൈൽഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഈ ലെഫ്റ്റിനെ എല്ലാം പോപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇഫ് ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, അതായത് ഡിയുടെ റൈറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, പിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ പിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ, അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് പോപ്പ് ചെയ്യാം. പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ പി ആരായി മാറും, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആയി മാറും. ഓക്കെ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആയി മാറും. അതായത് ഈ പറയുന്ന ആൾ പോയി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിൻറ്റ് പിയുടെ ഡേറ്റ. പോയിന്റർ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്താണ്, ഡി ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു, ഡീനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഡീനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഡി, പി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി, ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആര് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം, ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് ആരാണ്, ബി ആണ്. ബീൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ബീൻ്റെ റൈറ്റ് ഇ ആണല്ലേ. സോ ഡിയും ഇ ഈക്വൽ ആണോ, അല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, നേരെ ഇത് ചാടി ഇവിടെ വരും. ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, അല്ല, സ്റ്റാക്കിനകത്ത് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി, ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാക്ക് എം ടി, സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല നോക്കുന്നത്, നോട്ട് ഈക്വൽ, ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ലെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പുതിയ പീനെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം. ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി, ബിയുടെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ബിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ. ഓക്കെ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരാക്കി മാറ്റി, ഇ ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആക്കി മാറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് എൽസിൽ കയറില്ല, നേരെ ഇവിടെ വന്നു, ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വന്നു. ഇഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. പുഷ് പി, പി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, പുഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവും, എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പുഷ് പി, പി ഈക്വൽ ടു പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി എന്താണ്, ഇ ആണ്. ഇൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആരാണ്, ഇൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ്.
സോ പുതിയ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആയി മാറി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആയല്ലോ, പിൻ്റെ എച്ച് ആയി മാറി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് എൽസ് പാർട്ട് വർക്ക് ആവില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, ഇഫ് പി ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എച്ച്. ഓക്കെ ആണ്, ഇഫ് എച്ച് ആയത് നോടുള്ളത് കാരണം പുഷ് എച്ച്, എച്ചിനെ ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ പി എന്താക്കി മാറ്റണം, എച്ചിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്താണ്, നള്ളാണ്. ഓക്കെ, നള്ളാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാരണം സെക്കൻഡ് എൽസ് പാർട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, നേരെ തിരിച്ചിവിടെ വരും. ഇഫ് നള്ളായത് കാരണം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, സോ എൽസ് പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തു സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, സ്റ്റാക്ക് എം ടി അല്ല, സോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, എൽസ് പാർട്ടി വന്നു. ഇഫ് ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൾ, ഇഫ് ടോപ്പ് റൈറ്റ്, ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് പാർട്ട്, എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആണ്, എച്ചിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണോ, ആണ്. നള്ളായത് കാരണം ഈ ഇഫ് പാർട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ്, അതായത് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആയി. ആരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, എച്ച്, അതായത് പി പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഡേറ്റയെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, പി എന്താണ്, എച്ച്, ടോപ്പ് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് പോയപ്പോൾ എച്ചിനെ പോപ്പ് ചെയ്തല്ലോ, ഇത് പോയി. സോ അടുത്ത ആരാണ്, ഇ ആണ്, ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ഇൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണ്. അതായത് ഇൻ്റെ റൈറ്റ് എന്താണ്, നള്ളാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൾ, പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ്. ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എച്ച്, അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇഫ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നൾ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ, അല്ല, അല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആവത്തില്ല, ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, അല്ല, ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, പുതിയ പി ആരാക്കി കൊടുക്കണം, ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്, ടോപ്പ് ആരാണ്, ഇൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, നൾ, അപ്പോൾ പുതിയത് നള്ളായി മാറി. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നു, ഇഫ് നൾ എന്താണ്, നള്ളാണ്. ഇഫ് നള്ളായത് കാരണം ഈ ഇഫ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, നേരെ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരും. ഇഫ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ, അല്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽസ് പാർട്ടി വന്നു. ഇഫ് ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ, ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയുടെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ഇയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നള്ളാണ്, കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഇയുടെ റൈറ്റ് നൾ, കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോപ്പ്. അപ്പം ഞാൻ ആരെ പോപ്പ് ചെയ്യും, ഇനെ പോപ്പ് ചെയ്യും. സോ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരായി, ഇ ആയി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിന്റ് പിയുടെ ഡേറ്റ, പി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ഇഫ് പി ഈക്വൽ ടു അതായത് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്. ഈക്വൽ ടു ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ്. ഇപ്പം ടോപ്പ് ആരാണ്, ഈനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് പോപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് ആരാണ്, ബി ആണ്. ബീൻ്റെ റൈറ്റ് ആരാണ്, ബീൻ്റെ റൈറ്റ് ഇ ആണല്ലേ. ഇഫ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആണോ, യെസ്, ബി ഈക്വൽ ടു ഇ ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ്, ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആയിരുന്നു, ബീൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്, ഇ ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, പ്രിന്റ് ടോപ്പിൻ്റെ ഡേറ്റയെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ടോപ്പിൻ്റെ ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഏതാണ്, പ്രിന്റ് ടോപ്പ് ആരാണ്, ബി അല്ലേ, ടോപ്പ് ബി ആണ്. ആ പറയുന്ന ആളിനെ വേണം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ബി വന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, പോപ്പ് ചെയ്യണം, എനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ എ മാത്രമായി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ഇതേമാതിരി, അതായത് ഇതേ കോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഞാനിത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒത്തിരി നിൽക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ബാക്കിയുള്ളത് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നോ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. നമ്മളിവിടെ വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓർഡർ ട്രിക്ക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അൽഗോരിതം വി ഗോട്ട് ദിസ് മച്ച് ആസ് ദ റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് DHEB. ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ, ആ വർക്ക് ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ അൽഗോരിതം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. അവസാനം നമ്മുടെ പോയിന്റർ നള്ളാകും, അതുപോലെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആയി മാറും. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം ബ്രേക്കായി നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഇതാണ്
post order traversing algorithm. These three algorithms, what we studied about iterative, in order iterative, pre-order iterative, and post order iterative. These three algorithms are very, very important. Usually university question, in the question, when we are analyzing the question, I can see, or you can see the questions related from this portion. Okay, ഇനി വേറൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will be given what a tree, and you have to perform the pre-order, post-order, and in-order traversal. You can do it with the help of the trick method. Okay, so എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് you have to send the lecture notes. Okay, thank you.